خطے میں قیام امن و استحکام کی کوششوں میں پاکستان فرنٹ لائن پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی صفاتی محاذ پر سرگرم۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپہ سالار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اہم ملاقات خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی اہم ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ امریکہ سے مذاکراتی عمل جاری ہے۔ معاملات انتہائی پیچیدہ اور حساس نوعیت کے ہیں جن پر فوری پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقئی کہتے ہیں اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایران کی بنیادی توجہ موجودہ کشیدگی اور جنگی صورتحال کے مکمل خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات گہرے ہیں۔ چند ملاقاتوں یا مختصر مدت کی بات چیت کے ذریعے کسی حتمی نتیجے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سفارت کاری طویل اور مرحلہ وار عمل ہے جس میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اسماعیل بقئی نے واضح کیا کہ تہران میں پاکستانی اعلیٰ حکام کی موجودگی فیصلہ کن مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جوہری مذاکرات کی تفصیلات پر بات نہ کرنے کی وجہ واضح ہے۔ ماضی میں ایسا کرنے سے جنگی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایران NPT کا رکن ہے اور پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق رکھتا ہے۔ جوہری معاملہ اب ایک حساس اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی ممکنہ ناکامی پر دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ پر اہم مشاورت شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر نے سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی ملاقات کی جس میں نائب صدر JD وینس، وزیر دفاع، CIA ڈائریکٹر اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ تہران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ We do what we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard. And we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتیرس کو فون۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات امن کی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ امریکہ کی متضاد پالیسیوں اور فوجی کارروائیوں سے سفارتکاری کو نقصان پہنچا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ کسی بھی ملک کی خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کرتے ہیں۔ خطے میں استحکام کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے آپ کو بتاتے ہیں امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے گرین کارڈ حاصل کرنے کا عمل مزید سخت کر دیا۔ درخواست گزاروں کو عام طور پر بیرون ممالک سے ہی امریکہ میں مستقل رہائش کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز کے مطابق نئی گائیڈ لائنز میں اسٹوڈنٹس، عارضی ورکرز اور سیاح شامل ہیں۔ امریکہ میں گرین کارڈ حاصل کرنے کا عمل مزید سخت کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نئی امیگریشن پالیسی جاری کر دی۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز کے مطابق غیر ملکی افراد جو امریکہ میں مستقل رہائش یا گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں انہیں عمومی طور پر امریکی محکمہ خارجہ کے ذریعے امریکہ سے باہر ہی سے درخواست دائر کرنا ہوگی۔ صرف انتہائی غیر معمولی صورتحال ہی میں کسی شخص کے لیے اسٹیٹس کی درخواست کو ایڈجسٹ کیا جا سکے گا۔ USCIS کے ترجمان کے مطابق امریکہ میں عارضی طور پر رہائش پذیر ایسے غیر ملکی افراد جو گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں انہیں اپنے وطن واپس جا کر درخواست دینا ہوگی۔ نئی گائیڈ لائن میں جن نان امیگریشن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، عارضی ورکر اور سیاح شامل ہیں۔ امریکی خاتون رکن کانگریس یاسمین انصاری نے خبردار کیا ہے امریکی گرین کارڈ پالیسی میں تبدیلیاں ایرانی باشندوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ گرین کارڈ حاصل کرنے کے خواہش مند ایرانی باشندوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ 12,000 ایرانی شہری قانونی طور پر اسٹوڈنٹ یا ورک ویزا پر امریکہ میں موجود ہیں۔ اب آپ کو خبر دیں، شمالی چین میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے اموات کی تعداد 90 ہو چکی۔ چینی میڈیا کے مطابق دھماکے شانزی صوبے میں کوئلے کی کان میں گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا۔ دھماکے کے وقت 247 کارکن موجود تھے۔ متعدد افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی۔
पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती मौशी शराकतदारी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। दौरे के दौरान $5 अरब से ज़ायद सरमायाकारी के 100 से ज़्यादा मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। उस्मान खान की रिपोर्ट। बदलते वक्त के साथ पाक चीन दोस्ती एक बार फिर नए मुआशी उफक की जानिब बढ़ने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा अहम सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। दौरे में सफारती मुलाकातों के साथ सरमायाकारी, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में बड़े फैसले मुतवक्किल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग और अपने हममनसब ली शांग समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल, सी पैक के अगले मरहले, सनती तावन और पाकिस्तान में नई सरमायाकारी के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक $5 अरब से जायद मालियत के 100 से ज्यादा MOUs और मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं, जिनमें 90% बिजनेस टू बिजनेस जबकि 10% गवर्नमेंट टू बिजनेस नोयत के मंसूबे शामिल हैं। मुआहदों पर दस्तखत की मरकजी तकरीब 24 मई को मुनक़िद होगी, जबकि बीजिंग में अहम तरीन मुलाकातें और सरकारी इजलास 25 मई को शेड्यूल है। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म हांगजो पहुंचेंगे, जहां वो यांग सूबे की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन बिजनेस फोरम में शिरकत के साथ साथ मुख्तलिफ मुआहदों की तकरीब में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे और अली बाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के साथ साथ चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का भी दौरा करेंगे। 4 रोज़ा दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म 26 मई को वतन वापस पहुंचेंगे। और नाजरीन, बरसों गुजर गए लेकिन मेयर कराची के वादे वफा न हुए। कराची के बल्दिया टाउन के मकीन बरस पड़े। जहां दीगर इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम है, वहीं बल्दिया टाउन भी मुख्तलिफ मसाइल में घिरा है। यहाँ किसी भी जगह से गुजरे तो टूटी सड़कें आपकी मुंतज़िर होंगी। बल्दिया के मकीनों की रुदात बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। ये है बल्दिया टाउन, जहाँ कभी हमवार सड़क होती थी, मगर अब तो यहाँ सिर्फ गड्ढे बाकी रह गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या एम्बुलेंस, टूटी सड़कों पर हिचकोले खाती दिखाई देती हैं। बल्दिया का रोड बहुत टाइम हो गया सर, बोल बोल के थक गए हैं, सबको बोला लेकिन मसला हमारा हल नहीं हुआ। यहाँ तो बसें तो दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार लगता है। बच्चे भी यहाँ खेल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधा हुकूमत से ये दरख्वास्त है, ये रोड और गलियाँ बनवा दें। चारों टाइम इधर कीचड़ मीचड़ रहता है, पानी रहता है, इधर से कोई ना गुजर सकते हैं ना कुछ, ना गाड़ी माड़ी फंस जाती है इधर। इलाका मकीन कहते हैं बरसों गुजर गए हैं मगर मेयर कराची का वादा वफा नहीं हुआ। 18 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पे पीपल पार्टी की हुकूमत है। ये खड्डे देख सकते हैं, ये रोड देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत मसला है आवाम को। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया और ये जितने हमारे सियासतदान हैं हर कोई आता है और पिता नापते और चले जाते हैं। तो अब आपसे गुजारिश कर रहे हैं वो आगे इस रोड को विजिट तो करें। आप स्टेडियम बना रहे हैं, पता नहीं कितने पैसे लगवा रहे हैं, उसमें अरबों रुपए लगा रहे हैं। इस रोड को भी तो बनाए, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, आवाम गुजर रही है। बल्दिया टाउन के मकीन कहते हैं कि सूबाई हुकूमत कुछ और नहीं, सिर्फ हमें बुनियादी सहूलतें ही फराहम कर दे और कुछ नहीं चाहिए। बल्दिया टाउन के मकीन सिंध हुकूमत से सवाल करते हैं ये टूटी सड़कें और गलाजत उनका मुकद्दर कब तक बनी रहेंगी। सिंध हुकूमत के पास है इस सवाल का जवाब। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के बल्दिया टाउन के मकीन टूटी सड़कों से परेशान हैं तो जिला बस्ती में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मातहत चलने वाला वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन शहरियों को पानी की फराहमी में नाकाम हो गया। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग पानी के हुसूल के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा समा हफीज़ बलोच से। हफीज़, क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, कराची शहर में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पानी की किल्लत है वो ज़िला वस्ती है। ज़िला वस्ती का नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, नॉर्थ कराची हो या न्यू कराची, इनके मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 4 महीने से, कहीं 6 महीने से, कहीं साल भर से नलकों में पानी नहीं आया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची के सेक्टर 5D में। यहाँ के इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो इनका कहना है 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, नलकों में पानी नहीं आ रहा। अगर 15-20 दिन के बाद अगर नलकों
इलाकों में पानी आता है वो भी पानी गंदा होता है। कैमरामैन से मैं कहूँ कि दिखा सकें ये वो पानी है, इससे ना कपड़े धोए जा सकते हैं ना ये पीने के काबिल है। शहरियों का मुतालबा है कि मुतलका हुकाम जो इन इलाकों में पानी की जो शदीद किल्लत है उस पर फौरी तवज्जो दे, जबकि सकी हसन जो हाइड्रेंट है सरकारी वहाँ पर ज़िला सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों को वाटर टैंकर के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिन से जो वाटर हाइड्रेंट है वहाँ से भी पानी की फराहमी मुअत्तल है।